नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, welcome to virtual learning class. Today we are going to learn big data, big insight. टेक्स्ट सुरू करण्याआधी या ठिकाणी बघा, तुमच्या स्लाइड वरती आइस ब्रेकर्स आहेत. यामध्ये आइस ब्रेकर्स give business suggestion to the respective industry company for following situation. One is done for you, means example is given. You have received data that many passengers prefer morning flights between 7 a.m. and 9 a.m. from Mumbai to Delhi. आता इकडे बघा, सजेशन्स असं द्यायचं आपल्याला एखाद्या बिझनेस कंपनीला किंवा एखाद्या फर्मला की काय सांगणार की अनेक पॅसेंजर 7 ते 9 या दरम्यान फ्लाईट जास्त पकडतात किंवा जास्त त्यांची ये-जा असते, त्यांना प्राधान्य देतात. मग अशा वेळेला सजेशन काय बघा दिलेलं आहे. सजेशन increase the number of flights between 7 to 9, means this is the suggestion for business purpose. Now second B, many students are opting for UPSC MPSC exams. Now UPSC MPSC, Union Public Service Commission and Maharashtra State Public Service Commission, या दोन परीक्षा मुलं जास्त देतात. मग आता काय करणार, तर याला सजेशन काय देणार तुम्ही. सजेशन मीन्स टू इनक्रीज number of facilities for UPSC MPSC students or open study circle or study centers. अशा विद्यार्थ्यांसाठी जास्तीचे अभ्यास केंद्र तयार करा, हे सजेशन आपण देऊ शकतो. ओपन स्टडी सेंटर्स फॉर such students or guideline or the books make available for such students. C, many people go for morning walk to Kamala Nehru Park. Now what suggestion you will give? काय देणार बरं. Increase the facilities in Kamala Nehru Park or if possible arrange health fitness camp, means arrange yoga camp, and so that people will come and they will take benefit of these things. म्हणजे ह्या गोष्टी तुम्ही त्यांना सांगू शकतात किंवा give the facilities to elder people at Kamala Nehru Park. Many people, second D, next one, many people buy clothes from miracle.com on online shopping site. What suggestion you will give? काय बरं देणार सजेशन. Increase facilities in miracle.com should increase facilities. त्यांनी फॅसिलिटी जास्त द्याव्या, सूट जास्त द्यावी, कन्सेशन फॉर सेलिंग, ऑनलाइन सेल. देन start their own fashion industry, start their own fashion business, design courses, so that people will take benefit of that. These are the suggestions. See the next. This is the same suggestion. The viewership on television is more between 8 p.m. to 10 p.m. 8 ते 10 च्या दरम्यान व्ह्यूअरशिप म्हणजे बघणारे जास्त आहेत टेलिव्हिजन वरती. तर तुम्ही काय सल्ला देणार. अरेंज सच प्रोग्राम्स, फॅमिली प्रोग्राम्स और इनक्रीज सायंटिफिक प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम, नॉलेजेबल प्रोग्राम, क्विज कॉम्पिटिशन्स in between 8 p.m. to 10 p.m. so that all people will take benefit of these things. So family programs also, so that your TPR rate म्हणजे त्यांचा TPR rate वाढेल. हे सजेशन आपण देऊ शकतो. People get information from a few. See your diagram, it is a framework, sources of information. Here Facebook. Now second, you tell me, Facebook, WhatsApp, Instagram, internet, television, these are the sources of information. Even newspapers also sources of information. So one type of diagram you have to complete. Sources of information, so many things are there, you will see. Next, big data, big insight. What is big data? माहिती, मोठी अशी माहिती. आणि big insight, that is the deep inspection, ना सखोल असं ज्ञान, माहिती, त्याला आपण म्हणतो डीप इन्साइट, इन्स्पेक्शन, डीप इन्स्पेक्शन. मग आता हे काय बरं, काय भानगड आहे बिग डाटा. माहिती
नेमकी मोठी माहिती कशी माहिती. व्हॉट इज बिग डाटा. चला तर बघूया व्हॉट इज बिग डाटा. देर इज अ रिव्होल्युशन इन द लाईफस्टाईल ऑफ पीपल विच हॅज बीन अफेक्टेड बाय बिग डाटा. तर बिग डाटा बघा मित्रांनो, ज्या ज्या गोष्टी आपण करतो, इंटरनेटचा आपण वापर खूप करतोय, व्हॉट्सअपचा करतोय, फेसबुकचा करतोय, दीज आर द सोशल मीडियाज. इंटरनेट, व्हॉट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गुगल, ट्विटर अकाउंट, मीन्स दीज आर द सोशल मीडियाज. अँड ह्या सोशल मीडियाचा आपण खूप वापर करतोय. आता काय झालंय, दिस इज द रिव्होल्युशन. देर इज अ रिव्होल्युशन. रिव्होल्युशन म्हणजे एक प्रकारची क्रांती झाली आहे. लाईफस्टाईल ऑफ पीपल म्हणजे आपल्या जीवन ह्या अतिशय बदल झालाय, आमूलाग्र बदल झालाय. तर काय बदल झालाय, अफेक्टेड बाय बिग डाटा. आणि ह्या बिग डाटाचा आपल्या जीवनावर परिणाम झालाय. कशावर परिणाम झालाय, अवर फूड हॅबिट्स, अवर हेल्थ केअर, अवर ट्रॅव्हलिंग, अवर सायंटिफिक परस्यूट, यू नेम इट अँड एव्हरीथिंग हॅज चेंज 360 डिग्री. काही बघा, आपल्या खाण्यापिण्याच्या सवयी असतील, आरोग्य असेल, नंतर प्रवास असेल, नंतर सायंटिफिक परस्यूट म्हणजे एखादी गोष्ट आपल्याला शोधायची असेल, शोध लावायचा असेल, काही फाइंड आउट करायचं असेल, ते तुम्ही ज्या ज्या गोष्टीला नाव देणार ती गोष्ट आता सगळं बदललंय. एव्हरीथिंग हॅज चेंज 360 डिग्री. 360 अंशामध्ये सगळं जग बदललंय. वाटेल ती गोष्ट तुम्हाला एका क्लिक वरती मिळू शकते. सर्व इन्फॉर्मेशन तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये मिळू शकते. द मॅसिव्ह डाटा अवेलेबल विथ अस कॅन रिअली वर्क वंडर्स. आणि जो काही मोठा, मॅसिव्ह म्हणजे भव्य, दिव्य, मोठा, प्रचंड, तर तो डाटा आपल्याकडे अवेलेबल आहे ना. कॅन रिअली वर्क वंडर्स. आणि त्यामुळे खरंच आश्चर्यकारक अशा गोष्टी घडतायत मित्रांनो. फ्रेंड्स, डू यू नो what happens when we like a post on Facebook or share a post on WhatsApp, visit any website, make online purchase or watch videos? काय बरं होतं, एखादी पोस्ट तुम्ही शेअर केली फेसबुकवरती, एखादी व्हॉट्सअपवरती शेअर केली, एखादी वेबसाईटला तुम्ही भेट दिली, किंवा एखाद्या ऑनलाईन परचेस केलं अमेझॉन किंवा फ्लिपकार्ट यावरनं, किंवा एखादा व्हिडिओ पाहिला, तर काय काय तुम्हाला परिणाम जाणवतो. लगेच तुम्हाला तुमच्या आवडीच्या गोष्टी कुठे आहेत त्या त्या पद्धतीचे व्हिडिओ, त्या त्या पद्धतीचे नोटिफिकेशन्स तुमच्या मोबाईलमध्ये येतात. हे सारं घडतंय कशाच्या माध्यमातून, तर टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून. यस, व्हॉट एव्हर ऍक्टिव्हिटी वी डू ऑनलाईन इज रेकॉर्डेड, मॉनिटर्ड अँड अनालाइज. हे 3 शब्द लक्षात ठेवा मित्रांनो, रेकॉर्डेड, मॉनिटर्ड आणि अनालाइज. मग ह्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही करतात ह्याच्यावरती देखरेख केली जाते. तुम्ही ज्या साईटवर जाणार, जी साईट ओपन करणार, ज्या गोष्टी तुम्ही पाहणार त्याच्यावरती सगळं देखरेख केली जाते. मॉनिटर्ड, आणि त्यावरती नजर असते, त्यावरती ते लक्ष ठेवून असतात तुमच्या हालचालींवरती. अनालाइज, आणि हे सगळी माहिती तुम्ही काय करतात, कोणत्या गोष्टी सर्च करतात याचं अनालिसिस केलं जातं. आणि तुमच्या आवडीनुसार मग तुम्हाला त्या गोष्टी सादर केल्या जातात आणि मग तुम्ही त्या गोष्टी बघतात. एवढी गोष्ट, प्रचंड गोष्ट आता घडते मित्रांनो. म्हणून या 3 गोष्टी लक्षात ठेवा, रेकॉर्डेड, मॉनिटर्ड अँड अनालाइज युअर ऍक्टिव्हिटीज ऑन social media. So huge amount of data is collected, and in this way huge amount of data, प्रचंड मोठा डाटा हा आता कलेक्ट केला जातो, माहिती जमवली जाते. Let me give you an idea of how huge data might be. आता हा ह्यूज डाटा म्हणजे किती मोठा असू शकतो त्याला. आता बघा मित्रांनो, तुमच्या मोबाईलमध्ये, तुमचा मोबाईल हा 4GB रॅम, 64, 32GB असेच काही साठवणुकीचे काही युनिट्स तुमच्या मोबाईलमध्ये असतात, फ्रेम्स असतात, बारीक चिप्स असतात. तर त्या युनिटला काय काय बोलतात आणि ते किती प्रचंड मोठे युनिट आहेत ते बघा. तुम्हाला GB, 1GB, 2GB, 4GB माहिती आहे. आता बघा, डाटा कॅन बी पेटाबाइट्स और एक्झाबाइट्स. आणि हा प्रचंड मोठा डाटा छोट्या जीबी मध्ये नाही, तर पेटाबाइट्स आणि हेक्झाबाइट्स. आता पेटाबाइट्स काय आहेत तर बघा, युनिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इक्वल टू 1000 मिलियन, म्हणजे 1000 मिलियन म्हणजेच 1 पेटाबाइट आपण त्याला म्हणू. त्यानंतर हेक्झाबाइट्स, युनिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इक्वल टू 1 क्वांटिलियन. आता 1 क्वांटिलियन म्हणजे काय हे आधी समजून घ्यावं लागेल. एकावरती 18 शून्य म्हणजेच 1 क्वांटिलियन. आता एवढा प्रचंड मोठा डाटा हा याच्यामध्ये साठवला जातो. म्हणजेच
10⁻18 त्याला असं गणितात जर म्हणायचं असेल तर 10⁻18 असं लिहिता येईल. तर हा हेक्साबाइट्स यांना डाटा साठवण म्हणजे जीबी वगैरे तसं आहे, मेगाबाईट, टेट्राबाईट तशा पद्धतीचे. अँड हिअर कन्सिस्टिंग ऑफ बिलियन्स टू ट्रिलियन्स ऑफ रेकॉर्ड्स ऑफ मिलियन्स ऑफ पीपल, आणि लाखो लोकांचे काय होतात रेकॉर्ड हे ठेवले जातात. ऑल फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस, आणि कुठून कुठून तर डिफरंट सोर्सेस. मग आता हे सोर्सेस काय, सोर्सेस म्हणजे स्रोत, कोणती बरं माहिती, कुठून बरं माहिती हे गोळा करतात. मग लोकांची एवढी माहिती कशी असते, फॉर एक्झाम्पल वेब म्हणजे वेबसाईट वरनं, सेल्स काही सेल्स असतील, कस्टमर कॉन्टॅक्ट सेंटर ग्राहकांचे काही केंद्र असतील, सोशल मीडिया सामाजिक माध्यम, मोबाईल डाटा अँड सो ऑन. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी मोबाईल डाटा याच्यावरनं हे सगळं लक्षात घेतलं जातं, माहिती जमा केली जाते मित्रांनो. हिअर the data available to industries and companies is enormously increasing in volume. आणि जो डाटा इंडस्ट्रीकडे असतो, जो कंपनीकडे असतो, त्याची व्हॉल्यूम त्याला आपण एडिशन असं म्हणतो, म्हणजे 1 2 त्याला मराठीमध्ये आपण खंड म्हणू फार तर. व्हेरिएशन्स बदल, व्हेलॉसिटी स्पीड, आणि व्हेरॅसिटी म्हणजे विभिन्नता त्यामध्ये, अँड व्हॅल्यू आणि त्याची प्रचंड मोठी किंमत म्हणजे जी व्हॅल्यू अशी ठरवली जाते. आणि या सगळ्या गोष्टी या बिग डाटामध्ये समाविष्ट केल्या जातात. सच बिग डाटा इज इझी टू ऑब्टेन बट टू सो मॅसिव्ह दॅट इट चॅलेंजेस द करंट कॉम्पिटिंग टेक्नॉलॉजीज अँड हेन्स. बघा आता, सो मॅसिव्ह, इझी टू ऑब्टेन करायला म्हणजे जमवायला सोपं आहे, पण काय ते साचवायला खूप कठीण अशी गोष्ट आहे. टेक्नॉलॉजी, कॉम्पिटिंग टेक्नॉलॉजी म्हणजे तंत्रज्ञानामध्ये तो करंट टेक्नॉलॉजीच्या तंत्रज्ञानामध्ये तो घेणं, तो जमा करणं, त्याचं ॲनालिसिस करणं हे चॅलेंजिंग आहे, आव्हान एक प्रकारचं आहे. हेन्स बिग डाटा ॲनालिस्टिक्स, आणि म्हणून बिग डाटा ॲनालिस्टिक्स म्हणजे विश्लेषण करणं, एवढ्या सगळ्या माहितीचं विश्लेषण करणं, इज यूज टू गिव्ह इनसाइट दॅट वेअर प्रिव्हियसली इनकॉम्प्रिहेन्सिबल. आधी सुरुवातीला हे फार कठीण होतं मित्रांनो. इनकॉम्प्रिहेन्सिबल म्हणजे फारच कठीण, डिफिकल्ट टू थिंक, व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड सुरुवातीला. आता ते टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून तो अनालिस्टिक डाटा सुद्धा आपल्याला वापरता येतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आता आपल्याला करता येतात. टू गिव्ह इनसाइट, आणि एक प्रकारचं इनसाइट, डीप लुक त्याला आपण म्हणतो, आपण डीप इन्स्पेक्शन आपण त्याला म्हणतो, ते आपल्याला बघायला मिळतं. आतमध्ये काय कशा पद्धतीची माहिती आहे, सखोल असं ज्ञान त्या माहितीचं आपल्याला होतं. सुरुवातीला कठीण होतं, पण आता टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून सोपं झालंय. बिग डाटा अनालिस्टिक इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एक्झामिनिंग. बघा आता, ही मी तुम्हाला सांगितलं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. कॉम्प्लेक्स मीन्स मिश्र स्वरूपाची किंवा कठीण अशी पद्धत आहे. एक्झामिनाईन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एक्झामिनिंग लार्ज अँड व्हेराईड डाटा सेट्स. आता मोठे मोठे डाटा हे एक्झामाइन करणं, परीक्षण करणं हे फार कठीण आहे. त्याचे विश्लेषण करणं खूप कठीण गोष्ट आहे. और बिग डाटा टू अनकव्हर इन्फॉर्मेशन, आणि जी इन्फॉर्मेशन आहे ह्याच्यामध्ये ती अनकव्हर करणं म्हणजे जगापुढे मांडणं, दॅट इज व्हेरी डिफिकल्ट. सच ॲज हिडन पॅटर्न्स, म्हणजे अनकव्हर काय काय असू शकतं, हिडन पॅटर्न, काही लपलेल्या काही पॅटर्न्स असतील, त्याला आपण शृंखला किंवा पॅटर्न्सच म्हणूया. अननोन कोरोलेशन्स, काही न माहीत असलेले संयुक्तिक समीकरण असतील, मार्केट ट्रेंड्स किंवा मार्केट ट्रेंड्स असतील, आणि कस्टमर प्रेफरन्सेस आणि कस्टमरने दिलेले प्राधान्यक्रम असतील. या सगळ्या गोष्टी, बारीक सारीक गोष्टी साचवल्या जातात आणि त्या ॲनालिसिस केल्या जातात. म्हणजे त्याला आपण एक प्रकारे मराठीमध्ये पृथक्करण किंवा ॲनालिसिस, विश्लेषण असं आपण म्हणू. विथ सच अ ह्यूज डाटा अवेलेबल विथ द इंडस्ट्रीज दे कॅन हॅव इनन्युमरेबल ॲडव्हान्टेजेस. आणि अनेक कंपन्यांमध्ये ही अशी माहिती ते जमा करतात आणि ते विश्लेषण करतात. दॅट इज इनन्युमरेबल ॲडव्हान्टेजेस, आणि त्यापासून त्यांना खूप फायदा होतो. म्हणजे इनन्युमरेबल म्हणजे खूप फायदा असा होतो, ॲडव्हान्टेजेस त्यांना मिळतात. हेन्स, आणि म्हणून काय होतं बघा, ऑल द इंडस्ट्रीज आर ट्राईंग टू रीप मॅक्झिमम बेनिफिट फ्रॉम इट. आणि सर्व कंपनीज
जास्तीत जास्त नफा कसा मिळवता येईल, टू रीप मॅक्झिमम बेनिफिट, आपल्याला ह्या माहितीचा वापर करून आपल्याला नफा कसा मिळवता येईल. म्हणून बघा, सगळ्या ग्राहकांची माहिती, सगळ्या लोकांची माहिती विशिष्ट कंपनी जमा करत असते आणि त्या पद्धतीने त्यांचा माल सेल होतो. म्हणजेच त्यांना माल मार्केटिंग करण्यासाठी ह्या डाटाचा वापर केला जातो आणि यापासून त्यांना फायदा होतो. मेनी इंडस्ट्रीज हॅव ॲडव्हान्स बाय माइल्स फ्रॉम देअर कॉम्पिटिटर्स. आणि आपल्याला माहिती आहे, एका कंपनीची स्पर्धा दुसऱ्या कंपनीशी असते आणि दुसरी कंपनी आपल्या इतरांशी स्पर्धा करताना आपण कसे पुढे असणार, आपण सगळ्यात आधी कसे असणार, ह्याचा विचार प्रत्येक कंपनी करते. इट इज नॉट द अमाउंट ऑफ डाटा दॅट इज इम्पॉर्टंट, बट व्हॉट द ऑर्गनायझेशन डू विथ द डाटा इज व्हॉट मॅटर्स. आता बघा, तो डाटा जमवलाय, माहिती जमवली लोकांची, ती महत्वाची नाही, पण त्या माहितीच्या आधारे एखादी फर्म, एखादी कंपनी, ऑर्गनायझेशन त्या माहितीचा कसा वापर करते हे जास्त महत्वाचं आहे. म्हणून सगळ्या माहितीचा वापर ह्या कंपनीज करत असतात आणि त्यांचा फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणून बिग डाटा हा अतिशय महत्वपूर्ण अशी भूमिका आत्ताच्या युगामध्ये निभवते. युजेस ऑफ बिग डाटा. बघा मित्रांनो, आता काय काय यूज आहेत, तर त्याचे एकूण 8 युजेस आहेत. आपण ह्या टेक्स्टमध्ये शिकणार आहोत. आता दिस इज द फर्स्ट पार्ट, आपला हा पहिलाच पार्ट आहे. बघूया आपण. लोकेशन ट्रॅकिंग. मित्रांनो, तुमच्या मोबाईलमध्ये जीपीएस असतो, त्याला आपण जीपीएस म्हणतो, गुगल मॅप्स असतो. आणि ह्या जीपीएस मुळे, म्हणजे सॅटेलाइटची यंत्रणा, जे सॅटेलाइट तुम्हाला वरती दिसत आहेत, प्रत्येक देशाने सोडलेले असतात सॅटेलाइट, आणि ते सॅटेलाइट्स तुम्हाला सिग्नल देत असतात. त्या सॅटेलाइट्स थ्रू तुमच्या मोबाईलवरती नजर असते, तुम्ही कुठे आहात, तुमची पोझिशन काय आहे, हे सगळं सांगितलं जातं. जीपीएसच्या माध्यमातून आपण नकाशा, त्या रस्त्यावरनं जाऊ शकतो, जिथं आपल्याला पोहोचायचंय, डेस्टिनेशन टाकलं तर आपल्याला जाता येतं. बिग डाटा हॅज, बघूया आपण लोकेशन ट्रॅकिंग कसं केलं जातं. बिग डाटा हॅज बीन युजफुल इन आयडेंटिफाईंग अँड ट्रॅकिंग द एक्झॅक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस. म्हणजे जागेचं लोकेशन, म्हणजे कुठे काय आहे, ती जागा नेमकी कुठे आहे ते. युअर जीपीएस अँड गुगल मॅप्स मेक्स यूज ऑफ बिग डाटा. आणि हे जीपीएस आणि गुगल मॅप म्हणजे ह्या बिग डाटाचा वापर करतात आणि ते आपल्याला घेऊन जातात, सोडतात तिथपर्यंत. विथ जॉग्राफिक पोझिशनिंग अँड रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन सेन्सर्स. याच्यामध्ये काय सांगतात ते, जॉग्राफिक पोझिशन म्हणजे आपण कुठे आहोत, म्हणजे नेमकं पृथ्वीवरती कुठे आहोत, भारतात कुठे आहोत, भारतातल्या कोणत्या राज्यात आहोत, नॉर्थला आहोत की साऊथला आहोत की वेस्टला आहोत, किती डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 23 डिग्री, नॉर्थ साऊथ, हे सगळं आपल्याला सांगितलं जातं. आणि ह्या जीपीएसचा वापर समुद्रात सुद्धा जहाजांना दिशा दर्शवण्यासाठी किंवा खलाशी जे असतात ते याचा वापर करून मार्ग काढतात, त्यामध्ये सगळं सांगितलेलं असतं. सेन्सॉर आयडेंटिफिकेशन, फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन सेन्सॉर्स लावलेले असतात सॅटेलाइट्सला आणि त्याद्वारे आपण माहिती घेतो. वी गेट द रिअल टाइम डाटा अबाउट ट्रॅफिक. ट्रॅफिक विषयी रिअल टाइम डाटा आपल्याला मिळतो, कुठे ट्रॅफिक आहे, कुठे ट्रॅफिक आहे का, रस्ता बंद आहे का, कंजेशन ऑन अ पर्टिक्युलर रूट, एखादा रस्ता बंद आहे का, ट्रॅफिक जास्त आहे का, कंजेशन म्हणजे गर्दी, जाम, ट्रॅफिक जाम. इन्फॉर्मेशन इफ रूट इज क्लोज और इफ इट इज वन वे रूट, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी. म्हणजे जास्त ट्रॅफिक असेल तर आपल्या मोबाईलमध्ये रेड मार्किंग येते आणि कमी असेल तर ग्रीन येते. मॉडरेट असेल तर मग केशरी रंगाची अशी मार्किंग येते. तुम्ही जर पाहिलं असेल तर तुम्हाला असणारच अनुभव त्याचा. वन वे आहे का, टू वे आहे, हे सगळं आपल्याला सांगितलं जातं. अंडरस्टँडिंग ऍक्सिडेंट प्रोन एरियाज, त्यानंतर ऍक्सिडेंट म्हणजे जिथं काही ऍक्सिडेंट होत असेल, दुर्घटना होत असेल तर ते आपल्याला सांगितलं जातं. बघा, एक्सेट्रा. यू कॅन प्लॅन युअर ओन रूट अकॉर्डिंग टू द ट्रॅव्हल टाइम. आणि म्हणून तुमच्या वेळेनुसार तुम्ही ट्रॅव्हलिंग करू शकतात, आधी बघू शकतात आणि तसं तुम्ही कुठे जायचंय, काय करायचंय हे सगळं मांडू शकतात, तुम्ही ठरवू शकतात. अँड द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स, आणि तुमचा माल ट्रान्सपोर्ट पण करता येतो. आता ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने उपलब्ध झाल्या. इफ यू हॅव ऑर्डर समथिंग ऑनलाईन यू कॅन ट्रॅक द लोकेशन ऑन युअर गुड्स इन ट्रान्झिट. आणि जर तुम्ही एखादी गोष्ट ऑनलाईन मागवली असेल, म्हणजे अमेझॉन असेल, फ्लिपकार्ट असेल, आणखीन कोणत्या साईट्स असतील तिथून, तर तुम्ही तुमच्या ऑर्डरवरती क्लिक करून परत ती गोष्ट कुठपर्यंत आली, ते ऑब्जेक्ट कुठे पोहोचलं, हे सुद्धा तुम्हाला त्या ट्रान्झिटमध्ये म्हणजे त्या
फॅसिलिटीमध्ये जाऊन तुम्हाला बघता येऊ शकतं. यू कॅन ऑल्सो ट्रॅक द कंडिशन ऑफ द गुड्स, आणि तुमचा माल कसा आहे, सुरक्षित आहे की नाही, ह्याची कंडिशन कशी आहे हे सुद्धा तुम्हाला बघता येतं. म्हणजे एवढी मोठी यंत्रणा आपल्याकडे आहे. दिस हॅज इमेन्सली हेल्प द लॉजिस्टिक कंपनीज टू रिड्यूस रिस्क इन ट्रान्सपोर्ट. यामुळे काय झालंय, रिस्क ही जी कमी झाली ट्रान्सपोर्टेशनची. इम्प्रूव्ह स्पीड, आणि स्पीड पण वाढलाय, पटकन दळणवळण होतोय. अँड रिलायबिलिटी इन डिलिव्हरी, आणि तुम्हाला तो माल, तुमचा माल घरपोच व्यवस्थित येतो, याला आपण खात्री झालेली आहे, याच्यावरती विश्वास आपला बसलेला असतो. रिलायबिलिटी इन डिलिव्हरी. सेकंड यूज बघा आता, अंडरस्टँडिंग द वेदर पॅटर्न्स. हा तर खूप महत्वाचा असा यूज आहे मित्रांनो. वेदर पॅटर्न म्हणजे हवामानाचा अंदाज कसा घेता येतो, ह्या गोष्टीने, बिग डाटाने, हे अतिशय महत्वाचं आहे. देर आर वेदर सेन्सॉर सॅटेलाइट्स, आणि आता हे पृथ्वीच्या अवतीभोवती काही सॅटेलाइट सोडलेले असतात, त्यामध्ये वेदर सेन्सॉर म्हणजे सेन्सॉर, असे सेन्सॉर्स बसवलेले असतात की जे आपल्याला सिग्नल देत असतात. सॅटेलाइट सेटअप ऑल राउंड द ग्लोब. ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इज कंटिन्युअसली बिईंग रिसिव्ड फ्रॉम देम, आणि खूप माहिती त्यांच्याकडनं, आपल्याला सिग्नल त्यांच्याकडनं येतात, आणि आपण प्रत्येक देश त्या गोष्टीवरती निरीक्षण ठेवून असतो, म्हणजे लक्ष ठेवून असतो आपण. दे हेल्प अस टू अंडरस्टँड द वेदर अँड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग. म्हणजे आपल्याला हवामानाचा अंदाज आणि काय पाऊस पडेल की नाही किंवा काय होईल हे सगळं सांगता येतं. वेदर पॅटर्न्स गिव्ह अस वॉर्निंग ऑफ द इम्पेंडिंग नॅचरल कॅलॅमिटीज. बघा मित्रांनो, वेदर फोरकास्टमुळे आणखीन आपल्याला काय होतं, हवामानाच्या अंदाजामुळे वॉर्निंग मिळते. इम्पेंडिंग म्हणजे जो काही आपल्याला येणारा काही कॅलॅमिटीज असतील, म्हणजे समस्या असतील, नैसर्गिक समस्या, त्याला आपण म्हणतो नॅचरल कॅलॅमिटीज. बघा मित्रांनो, आत्ताच आपण मागच्या जूनमध्ये निसर्ग सायक्लॉन म्हणजे चक्रीवादळ आपल्या मुंबईपर्यंत आलं होतं. रत्नागिरी तिकडचा तो कोकण किनारपट्टी ते आपल्या डहाणूपर्यंत, इथपर्यंत ते आलेलं होतं. पण तो कसं आलं, 2 दिवस आधी आपल्याला अलर्ट मिळाला, आणि अलर्ट मिळाल्याबरोबर आपण काय केलं, जिल्हा प्रशासनाने जी लोक धोक्याच्या ठिकाणी होती त्यांना तिथून उचललं, त्यांच्या घरातनं काढलं आणि चांगल्या सुरक्षित ठिकाणी ठेवलं, जेणेकरून जीवितहानी होणार नाही. आणि हे आपण करू शकलो कशामुळे, तर वेदर पॅटर्नचा अंदाज सेन्सॉरमुळे आपल्याला समजलं की एक सायक्लॉन येत आहे, आणि हे त्यामुळे आपल्याला खूप उपयुक्त आहे मित्रांनो ही माहिती. इम्पेंडिंग डेंजर, बघा इम्पेंडिंग मीन्स अबाउट टू हॅपन, होणार, काय घडणार आहे ते. कॅलॅमिटीज म्हणजे ग्रेट अँड ऑफन सडन डॅमेज ऑर डिस्ट्रेस म्हणजे नुकसान, नैसर्गिक नुकसान. कॅलॅमिटीज, त्याला बघा आता कॅलॅमिटीज कशा कशा असतात, तर फ्लड्स, अर्थक्वेक, सुनामी, ह्या गोष्टी यामध्ये आहे. फ्लड्स, अर्थक्वेक, सुनामी, एक्सेट्रा. नेसेसरी प्रिपरेशन्स टू कॉम्बॅट देम कॅन बी मेड वेल इन ॲडव्हान्स. आणि मग काय होतं, यांच्याशी लढण्यासाठी, नैसर्गिक गोष्टींना सामोरे जाण्यासाठी आपण प्रिपरेशन करतो, तयारी करतो, आणि मग लोकांना सुरक्षित हलवलं जातं, जीवितहानी टाळता येते. म्हणून हा खूप महत्वाचा उपयोग आहे मित्रांनो ह्या माहितीचा. वी कॅन स्टडी ग्लोबल वॉर्मिंग. त्यानंतर आपण ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजे जागतिक तापमान कसं वाढतंय याचा आपण अभ्यास करू शकतो. प्रेडिक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस लाईक वॉटर, आणि नैसर्गिक स्रोत त्यांचाही अंदाज आपल्याला घेता येतो. बघा, नॅचरल रिसोर्सेस लाईक वॉटर म्हणजे पाण्याची पातळी आहे का, पाणी किती असेल, पिण्यासाठी किती, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ह्या वेदर पॅटर्नमुळे किंवा या सॅटेलाइट्समुळे, या बिग डाटाच्या ह्या माहितीमुळे आपल्याला मिळू शकतात. या ठिकाणी बघा मित्रांनो, 2 युजेस वी हॅव लर्न, 2 उपयोग आपण आता या ठिकाणी शिकलेलो आहोत. Thank you very much watching my video. In my next video, I will take further text of this part. Till then, stay home, stay safe.